خبر یہ ہے اور میں ہوں شازیہ ذیشان۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ ہیں سمیع ابراہیم اور سعید قاضی۔ اہم آج کی خبر یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی حکمت عملی طے ہو رہی ہے۔ دوسری طرف بات کریں اسلام آباد کی، جہاں پر ابھی حکومت تو چلی گئی لیکن نگران وزیر اعظم ابھی تک نہیں آئے۔ اور ایک اور خبر یہ ہے کہ آج وزیر اعظم اور چودھری نثار میں ٹیلی فون پر اس حوالے سے بات چیت بھی ہوگی، اور یہ بھی بات ہوگی پروگرام میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبیل گبول نے کیوں چھوڑ دی پیپلز پارٹی۔ اس وقت سب سے پہلے ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا میں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے یاسر حسین۔ یاسر حسین سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصافی اور جماعت اسلامی کے درمیان جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، یاسر یہ بتائے گا کہ یہ نشستوں کی الاٹمنٹ کیسے ہوگی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگی یہاں پر؟ جی بالکل شازیہ، یہ گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی تھی جماعت اسلامی کی جانب سے، جس میں جماعت اسلامی کی صوبائی قیادت تھی، اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف تھے ان کی بھی صوبائی قیادت نے بھرپور شرکت کی۔ انہوں نے اس سے قبل بند کمرے میں مذاکرات کیے جو کہ کامیاب تھے، جس کے بعد پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پریس کانفرنس میں باقاعدہ اس چیز کا اعلان کیا گیا کہ خیبر پختونخوا میں آنے والے انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب پائے ہیں۔ اسی طرح جہاں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن جو ہے وہ سٹرانگ ہوگی، وہاں پر جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ الیکشن نہیں لڑے گا۔ اسی طرح جہاں جماعت اسلامی کی پوزیشن سٹرانگ ہوگی، وہاں پر تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ بھی الیکشن نہیں لڑے گا۔ اس بات پر باقاعدہ اتفاق ہوا ہے، جس کے لیے 3 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ 10 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ ڈیفینیٹلی خیبر پختونخوا کے جو 25 اضلاع ہیں وہاں پر یہ دونوں کمیٹیاں چیک کریں گی۔ جہاں پر تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کی پوزیشن سٹرانگ ہے تو وہاں پر جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ الیکشن نہیں لڑے گا، وہ ڈیفینیٹلی تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے گا۔ اسی طرح جہاں جماعت اسلامی کی پوزیشن سٹرانگ ہوگی تو وہاں پر تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نہیں کھڑا کیا جائے گا۔ یاسر یہ بتائے گا کہ کتنا ٹف ہوگا تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا جو اتحاد ہے وہاں پر ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ؟ جی اہمیت کا حامل تو کافی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جماعت اسلامی کی جو پوزیشن ہے وہ خیبر پختونخوا کے دارالخلافہ کے علاوہ اضلاع میں کافی سٹرانگ ہے، لیکن تحریک انصاف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ دارالخلافہ میں، مردان میں، سوات میں یہاں پر سٹرانگ ہے، جبکہ جو دیگر اضلاع ہیں باجوڑ، دیر، تیمرگرہ، کوہاٹ اور جو دیگر اضلاع ہیں یہاں پر تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی سٹرانگ نہیں ہے۔ اس لیے دونوں جماعتوں میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو کل مذاکرات ہوئے اور جو 10 دنوں میں کمیٹی نے جو رپورٹ بھی پیش کرنی ہے، یہ کافی چیلنج ہوگا دونوں پارٹیوں کے لیے، کیونکہ اس میں تحریک انصاف نے جو ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے جماعت اسلامی سے پشاور میں کافی سیٹیں مانگی ہیں، جس کی وجہ سے جماعت اسلامی بھی اب باقاعدہ اس میں سوچ کرے گی۔ دوسری جانب جو آپ نے کہا پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی پوزیشن جو ہے صرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشاور میں ہی زیادہ تر سٹرانگ ہے، جبکہ جو دیگر اضلاع ہیں صوبے کے وہاں پر اتنی سٹرانگ دکھائی نہیں دیتی۔ عوامی نیشنل پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہ مردان جو ہے مردان میں کافی سٹرانگ ہے، اس طرح پشاور کے کچھ ایسے علاقے ہیں۔ یاسر یہ بتائیے کہ جو ہزارہ کا علاقہ ہے وہاں پر جو جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا الائنس ہے، یہ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف ان کو کتنا ٹف ٹائم دے گا وہاں ہزارہ کا جو علاقہ ہے؟ جی ہزارہ میں تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ صف اول ہے پوزیشن کے حوالے سے، تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہزارہ میں کافی سٹرانگ ہے۔ دوسرا جو اب جس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے بھی ہزارہ میں کافی کمپین شروع کر رکھی ہے، اور وہاں پر بھی الیکشن جو کروائے گئے وہاں پر بھی تحریک انصاف کے کافی جو نچلے طبقے کے جو کارکن تھے وہ بھی آئے ہیں سیٹوں پہ۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی بھی ہزارہ میں جو پوزیشن ہے وہ کافی سٹرانگ ہے، اور ساتھ ہی مسلم لیگ نون کی بھی۔ جماعت اسلامی کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہری پور سائڈ پہ جماعت اسلامی کی پوزیشن بھی اچھی ہے، لیکن اگر ہم آگے چلے جاتے ہیں تو وہاں پر مسلم لیگ نون کی پوزیشن سٹرانگ ہے۔ اس حوالے سے جماعت اسلامی نے مسلم لیگ نون سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے مذاکرات کیے ہیں، اور انہوں نے بھی 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو کہ 1 ہفتہ میں اپنی رپورٹ بھی پیش کرے گی۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی جو ہے انہوں نے مسلم لیگ نون سے بھی ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر حسین۔ میں اس میں تھوڑا کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ غور کریں تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور الیکٹیبلز کی تلاش جب لیڈرشپ بہت انشور ہو جاتی ہے، اسے یقین نہیں ہوتا کہ وہ جیت پائیں گے۔ کیوں انہیں یقین نہیں ہوتا؟
وہ اس لیے کہ ان کے سب کانشیس میں یہ موجود ہوتا ہے کہ ان کے دامن میں عوام کو دینے کے لیے کچھ زیادہ ہے نہیں، لہذا پھر وہ جوڑ توڑ کی سیاست کی طرف جاتے ہیں۔ حالانکہ زیادہ باقی پارٹیوں کی نسبت کم ڈسکریڈٹ ہے، بلکہ نہیں ہے ڈسکریڈٹڈ پی ٹی آئی، کیونکہ کبھی پاور میں نہیں آئی، مگر یہ پارٹی بھی چونکہ جو اپنا پروگرام اس نے انفولڈ کیا ہے اس میں وہ اس حد تک نہیں کی۔ معاملہ کیا ہے، آپ اس وقت اگر غور کریں تو پی ٹی آئی اور جو جماعت اسلامی ہے یہ وہ نعرے دیے ہیں، یا کم از کم جماعت اسلامی نے، جو کبھی لیفٹ کے نعرے تھے، یعنی جو کام عملی طور پر تو لیفٹ کے خلاف یہ لڑتے رہے، امریکہ کی مدد بھی کرتے رہے اس معاملے میں، آج یہ امریکہ کو ہی اٹیک کرتے ہیں، تو لیفٹ کا جو ویکیوم ہے وہ اس کو یہ فل کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، انہیں یقین یہ جانتے ہیں کیونکہ یہ کوئی بھی پارٹی لینڈ سلائیڈ وکٹری تب 70 میں لی تھی، ذوالفقار علی بھٹو نے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی تھی، اڑا کے لے گئے تھے ساری سیٹیں مغربی پاکستان کی، اور ادھر باشانی بھی جیت جاتے اگر بھاگ نہ گئے ہوتے موقع کہنے پہ، مگر وہ علیحدہ کہانی ہے۔ مگر آج جو سیاست ہے یہ ایک ہمیں مردنی سی چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ ابھی آپ اس خبر پہ جائیں گی کون ہے ہمارا، کون بنے گا نگران وزیر اعظم، ویسے ایک خبر یہ بھی ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے، اندر سے طے ہو چکا ہے۔ تو میں صرف یہ کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ وین یو ہیو نو آئیڈیالوجی، کو آپ کے پاس آئیڈیالوجی عوام کے لیے نہیں رہتی، پھر آپ کے پاس سیٹ ایڈجسٹمنٹ آ جاتی ہے، پھر آپ کے پاس الیکٹیبل آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں قاضی صاحب نا اپنی مرضی کی وہ کیٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں، یہی ڈیموکریسی ہے کہ ہی کین بول سکتے ہیں۔ اب جماعت اسلامی کو یہ کہنا کہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، جماعت اسلامی پاکستان کی ان سیاسی جماعتوں میں سے ہے، آپ اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، ان کا ایک اپنا نظریہ ہے جس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں۔ اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کا یہ کہنا کہ یہ دیکھیں آپ نے الیکشن جیتنے نظریہ ہے عوام کے لیے نہیں ہے، خواص کے لیے، میں یہ کہہ رہا ہوں عوام کے لیے کوئی پروگرام ذوالفقار علی بھٹو کے بعد نہیں بنا، نظریہ ہے اشرافیہ کے لیے، نظریہ ہے امراء کے لیے، نظریہ ہے، کیونکہ ان کی ایک ہی معیشت پہ سب کی ایک پوزیشن ہے، نظریہ ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں آپ کریکٹ کروں، آپ پلیز بات کریں۔ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، جو آپس میں وہ الائنسز بناتے ہیں، یہ پوری دنیا میں ایک ایکسیپٹڈ نارم ہے، اور یہ صرف یہاں پر ڈیموکریٹس نے کبھی کیا، امریکہ میں کیا، اب جہاں پر بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہاں پر وہ ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے، اور آخری دنوں میں بہت سارے لوگ بھی اپنی وابستگیاں بعض اوقات تو ہمارے ہاں تو لوگ آپ سیاست کی بات کرتے ہیں، وہ کہاں سے لے کے یہ کہنا کہ اب یہ مردنی چھا گئی ہے۔ امریکہ میں ریپبلکنز نے کبھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ڈیموکریٹس کے ساتھ، جو انڈیویجول کو چھوڑے نا، پارٹی کی سطح پہ بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے بات یہ ہے، یہاں پر آپ امریکہ کی کیا مثال دے رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو آپ کا وہ ہے نا رہنما ہے، آپ کے لیے تو شیطان ہے نا، میں آپ سے بحث، تو اب آج آپ شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس لیے کیونکہ آپ ہمیشہ مثال امریکہ سے لے کے آتے ہیں، یورپ کی مثال دیکھیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ سوشلسٹ کسی سے الائنس نہیں کرتے، یورپ کی پارٹی اور الیکشن کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ رات کو کمیونزم میں نہیں ہے سر، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں چوری چکاری کی بات کروں جس کے آپ نمائندہ ہیں۔ بات یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیو این میں جا رہی ہے، این کیو میں جا رہی ہے، الیکٹیبلز ڈھونڈ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، یہ ساری کہانی کیوں ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کے رشتے عوام سے نہ ہوں، ادھر آپ امریکہ میں جا کے اور سعودی عرب میں جا کے اپنی ریلیونس تلاش کریں، حکمرانی آپ نے یہاں کرنی ہے، لابینگ آپ سعودی عرب میں اور امریکہ میں بیٹھ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام پہ اعتماد کھو چکے ہیں۔ زرداری صاحب یا یہ باقی جو لوگ ہیں الیکٹیبل، آپ گیلانی صاحب کو انہوں نے آگے کر دیا، وہ پیپلز پارٹی کی کیمپین چلائیں گے، دیکھیں گے کیسی چلتی ہے۔ بات ہو رہی تھی اس کے پی کے میں مسلم ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، میرا خیال ہے یہ ایک ایکسیپٹڈ نارم ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس لیے کی جاتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کے عوام سے آپ کے رشتے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں سے رہ جاتے ہیں، آپ کے رشتے جو ہیں زمینی الاٹمنٹ سے رہ جاتے ہیں، عوام سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ ہمارے نگران وزیر اعظم جن کا نام جو ہے وہ ابھی تک متفق نہیں ہو پا رہی ہے، حکومت اور اپوزیشن، حکومت اور اپوزیشن کسی ایک نام پر ابھی تک متفق نہیں ہو پا رہی ہے، اور ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے۔ اس حوالے سے کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوں گی آج اسلام آباد میں۔ ہمارے نمائندے بشیر چودھری ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بشیر، یہ بتائے گا کیا سمجھا جا رہا ہے کہ فیصلہ سیاسی میدان میں ہوگا یا الیکشن کمیشن کو ہی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا؟ جی، لگتا تو یہی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اب جو پہلے تو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے پاس جائے گا، کیونکہ صورتحال جو ڈیولپ ہو رہی تھی جس سے یہ لگ رہا تھا کہ جب 15 تاریخ کو آخری رابطہ ہوا تھا وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان، کیا آج کوئی ان کی جو گفتگو ہے اس میں کچھ نکلے گا؟
लगता नहीं है, क्योंकि चौधरी निसार अली खान जो है वो खासा रात को अगर आप उनका स्टेटमेंट देखें तो वो खासा बरहम थे और वो कह रहे थे कि वो किसी तो सूरत रात में तो पता नहीं बशीर साहब क्या क्या होता है और फिर सुबह पता नहीं क्या अच्छा, निकलता है। एक र्यूमर ये भी चल रही है कि तय हो चुका है अंदर खाना और आखिरी वक्त पे ऐलान कर दिया जाएगा ताकि बात इलेक्शन कमीशन तक ना जाए, अलबत्ता उस तक डिले किया जाएगा। इसको कितनी आप क्रेडिबिलिटी देते हैं इस र्यूमर को? इसमें काफी हद तक जो है वो सदाकत जरूर है, क्योंकि जब ये सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है तो ऐसी सूरत में मियां नवाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी जो है उन दोनों ने अपनी जो पार्टी की आदत है उनको ये हिदायत जरूर दी है जो पार्लियामान के अंदर मौजूद थे कि आप जो है इस मामले को सियासी तौर पर हल करें ताकि कल को कोई भी जमात जो है या कोई भी स्टेक होल्डर जो है वो ये ताना न दे कि सियासी निजाम जो है वो सियासी क़यादत जो है वो अपने मसाइल हल नहीं कर सकती। इसमें काफी हद तक सदाकत है कि ये मामला इस तरह हल हो जाए कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि तय हो चुका है। कुछ एक नाम पर जो है वो ये बात रूमर है कि ये तय हो चुका है और ऐन मौके पर जो है वो इसका ऐलान कर दिया जाएगा और अभी तकरीबन 2 दिन बाकी हैं वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पास, वो किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, लेकिन जो बयानात आ रहे हैं उसके तनाजुर में नहीं लगता कि वो फौरी तौर पर जो है वो इस पे जो कमेटी में ये मामला नहीं जाने देंगे। अच्छा, आपकी नून लीग से अगर बात हुई हो तो ये बताइए, अगर बात कमेटी तक पहुंची तो जो 4 आदमी कमेटी के नॉमिनेट करेंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन, उसमें क्या किसी दूसरी जमात के आदमी को भी, रिप्रेजेंटेटिव को भी लेंगे या सारे वो मुस्लिम लीग नून के ही होंगे? इस हवाले से बात तो किसी लीडरशिप से नहीं हुई, लेकिन चूंकि पार्लिमानी रिवायात हैं और इससे पहले भी कमेटियां जो है वो बनती रही हैं, तो अपोजिशन से जरूर कम से कम जो है वो JUI से एक बंदा जो है वो जरूर आएगा, क्योंकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ये कह चुके हैं कि वो MQM को अपोजिशन नहीं मानते। तो उसके बाद अपोजिशन जमातें जो बाकी ऐवान में बच जाती हैं वो बड़ी जमातें जो है वो मुस्लिम लीग नून और JUI ही हैं। तो JUI से बंदा इसमें एक रुकन जो है वो जरूर शामिल होंगे और बसूरत दीगर इस कमेटी की जो खासतौर पर जो अपोजिशन है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी जो है वो बाकी नहीं रहेगी, तो फिर वही जो मुकमुका का ताना है वो इन्हें सुनना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी आपका। 1-2 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि कौन बनेंगे निगरान वज़ीर आज़म। खबर यह हमें वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफ़ाक़ राय क्यों अभी तक नहीं हो पा रहा है। समी साहब देखिए, दोनों जमातें, बड़ी जमातें यही चाहती हैं कि कोई इस तरह का बंदा ना आ जाए जो उनको इलेक्शन में नुकसान पहुंचा सके, लेकिन एक और भी मेरा ख्याल है चीज़ चल रही है, क्योंकि अप्रैल में IMF के साथ दोबारा नेगोशिएशंस होनी है। जो इलेक्शन होंगे ये कहीं मई में होंगे जाके, और उसके फ़ौरन बाद बजट आने वाला होगा। तो आने वाली जो जमात है उसके पास गालबन इतना टाइम नहीं होगा कि वो पूरी तैयारी कर सके बजट के लिए। तो कोई ऐसा आदमी केयर टेकर लाने की कोशिश की जा रही होगी कि जो IMF से बात कर सके, जो फिस्कल हमारा डिसऑर्डर है उसको किसी सिमत में ला सके। और फिर नॉर्मली हमने माजी में ये देखा है कि जो मुश्किल तरीन फैसले हैं जिसमें आवाम के ऊपर एक छुरी चलाई जाती है, वो केयर टेकर्स के लिए आसान होता है। वो जो एक बैरूनी एजेंडा जिसको हम नाम देते हैं कि वो टैक्सेस में इजाफा कर दिया जाए, ये गैप है इसको ख़त्म करने के लिए इस चीज़ की कीमत बढ़ा दी जाए, तो वो सब कुछ केयर टेकर्स ही करते हैं ताकि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको बचाया जा सके उसके इल्ज़ाम से। तो मुझे लगता है इस पर बात फंसी हुई है। तो जमहूरियत पसंद जो पॉलिटिशियन है इस पर बिल्कुल बुरा नहीं मनाते। अगर आवाम के गले पे छुरी चल रही है तो वो हट जाते हैं कि आए भाई आप ये कर लें, हम जब आएंगे तो कहेंगे देखो हमने तो नहीं किया था। तो उनकी टेसिट अप्रूवल से ही ये सब कुछ हो रहा होता है। और मैं जैसे पहले अर्ज कर रहा हूँ कि अब लॉबिंग अवाम में इतनी नहीं हो रही जितनी कैंपेन बाहर चल रही है। कोई इधर भाग रहा है, कोई सऊदी अरब जा रहा है, जो इंटरनेशनल पावर ब्रोकर्स हैं उनके साथ जब ये है एक कैद, और ये मुसलसल ऐद नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये एक तय पा गया है हमारी इस रूलिंग एलीट में कि जनाब नीचे से वोट शोट तो हो ही जाएंगे, मिल जाएंगे, इधर से ये पार्टियां अगर हमारे साथ हों तो फिर हमें आसानी होगी इसमें। तो ये एक तसव्वुर बड़ा पुख्ता और रासिख है। हिस्ट्री में देखा है कि केयर टेकर्स अवाम के लिए रिलीफ का भले आर्जी तौर पर कोई बाइस बने, उनको रिलीफ देने के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं। अवाम को तो रिलीफ नॉर्मली वो पार्टी देती है जिसने अवाम के पास जाना हो।
तो केयर टेकर्स जो हैं इन्होंने को आवाम के पास तो नहीं जाना, ना इन्होंने इलेक्शन के लिए जाना दोबारा, तो इसलिए इनकी जानिब से रिलीफ होगा। लेकिन एक इसमें मैं अर्ज ये करूंगा कि आवाम को रिलीफ देने के नाम पर जो पिछले 65 सालों में ये सारा सिस्टम खराब किया गया है ना, और फिर काजी साहब जैसे हमारे जो दोस्त हैं जो जमहूरियत को चोर चकारी का नाम देते हैं, एक ऐसा सिस्टम लाने के लिए उनके पास फिर बड़ा मवाद मिल जाता है ये बात करने के लिए कि इन्होंने डिलीवर नहीं किया। अब उस सारे सिस्टम को करेक्ट करने के लिए आपको कुछ सख्त डिसीजन भी करने हैं। मैं एक मिसाल देता हूं आपको कि अगर आप बिजली बना रहे हैं 12 रुपए यूनिट पे और बेचेंगे 8 रुपए यूनिट पे, तो फिर जब उसको बेहतर बनाने के लिए आपको उसकी कीमत जब उसके साथ मिलानी पड़ेगी तो वो क्या होगा, अब बोझ पड़ेगा उस पर। तो उससे ये होगा कि वो फिर एक बड़ा इल्जाम उठता है कि जनाब इन्होंने ये किया। अब माजी में जो हमारे यहाँ हुक्मरान रहे हैं उन्होंने इस पूरे सिस्टम में इस तरह की सब्सिडीज दे के इस स्टेट को इतना नाकारा स्ट्रक्चर बना दिया जो हमारे यहाँ इस वक्त है कि अगर कोई भी आदमी इसको करेक्ट करने के लिए कोशिश करता है तो वो सारे का सारा जो बदनामी है वो उसी के हिस्से में आती है। मैं इनका जवाब जरूर देना चाहता हूं। मुझे एक बात का जवाब दे दें, जब ये मैंने तो इस तरह चोरी चकारी नहीं कहा। FBR के चेयरमैन ने कौमी असम्बली में आके कहा है कि हमने बिग बिजनेस ग्रुप्स जो हैं उनको 760 अरब रुपए की टैक्सों और कस्टम में छूट दी है, जबकि आपने इसी अरसे में 550 अरब रुपया जो है वो वर्ल्ड बैंक और IMF से पैसे ले लिए। ये 1250 अरब रुपए का बोझ आपने अवाम पे लाद दिया। आपको वो 8 और 12 रुपए तो याद हैं जिसमें आपने हमें नहीं बता रखा कि IPPs के प्रॉफिट्स कितने हैं। आपने हमें नहीं बताया, भगवान दास की रिपोर्ट पड़ी है कि ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है इनके प्रॉफिट कितने हैं, वो तो आपने बात छुपा के रखी हुई है। अवाम पे आप मलबा डाल देते हैं। जब हम आपसे पूछते हैं कि भाई आप जमहूरी हैं तो जमहूर को जो आपने ये छुरी मारी है जो 760 अरब रुपए की, तो इसका हमें बता दें। ये जो वारदात में हमें मुब्तला रखा हुआ है, ये मार्शल है, ये जमहूरियत है। मैं आखिरी फिक्रा बोल रहा हूं, किसी आमराना माशी सेटअप के ऊपर जमहूरियत नहीं होती, वारदात होती है। और यही अवाम कह रहे हैं, और यहां नहीं कह रहे, पूरी दुनिया में कह रहे हैं, यूरोप में कह रहे हैं, अमेरिका में कह रहे हैं। अगर यहां ही कह रहे होते तो हम कहते शायद को हमारा इंडिजिनस जाती मसला है। ये मसला नहीं है। अवाम को रिलीफ देंगे तो जमहूरियत है, खवास को रिलीफ देंगे तो जमहूरियत नहीं है। इसमें मेरे ख्याल में यू डोंट हैव टू बी एन आइंस्टाइन टू अंडरस्टैंड ऑल दैट। अच्छा, अब काजी साहब भी ना ये इस सारे कुछ लोगों की जो नाकामी है उसको जमहूरियत की नाकामी बनाकर एक वारदात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे निजाम को लाने के लिए यहाँ पर वो बड़े कोशां हैं कि जो मुशर्रफ का निजाम है। यहाँ पे मुशर्रफ ज़ियाउल हक का अहद अभी नहीं खत्म हुआ। बेनज़ीर भुट्टो से लेके अब तक नवाज शरीफ साहब वही पॉलिसी न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है। उसके ऊपर आप अगर ये रेपर बदल देते हैं, ऊपर से ये जो आप बिल बोर्ड बदल देते हैं, वही 1980s की इकोनॉमिक पॉलिसीज कंटिन्यू कर रही हैं, जिन्होंने उद्यम मचा के बर्बाद कर दी मेशतें पूरी दुनिया में। ये वही है। ऊपर आप जो है वो ऊपर से लेबल चेंज कर देते हैं। ये ना कहानी करें। ये चलता रहा, आपका फ्रॉड लोगों के साथ चलता रहा। जब तक मैशत में फ्रॉड तो खत्म हो चुका, जब तक मैशत में खत्म हो गया, जो थोड़ी बहुत मैशत में जान थी तो फ्रॉड आपका चलता रहा। अब हो गए आपके नंगे कैसे कि आपके घर में जाएं 50-50 एकड़ का आपका महल, वहां पे गाड़ियां कतार में, और आम आदमी जो है दवाई लेने से अजाब में मुब्तला है, और हम यहां बैठ के हंस रहे हैं, झुकते मार रहे हैं, माहौल कर रहे हैं, सोशलिज्म कम्युनिज्म। हम लोगों के साथ बात, लोगों को रोटी दें, इज्म कोई भी रख लें। अब ये उस फ्रॉड को ह्यूगो शावेज का नाम लेके दोबारा मुसल्लत करना चाहते हैं, लेकिन वो होने वाला नहीं है क्योंकि ये रिजेक्ट कर चुकी है। ये डरते बहुत है, अगर ये हो गया तो इनका दाल दलिया किधर जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कराची की, जहां पर सियासी हलचल तो रहती है। नबील कबूल ने MQM में शामिल होकर इसे मजीद हवा दी है। नबील कबूल के पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात क्या थे, क्यों उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी, और इनके MQM में शामिल होने से कराची की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। हमारे नुमाइंदा किरण खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किरण, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि MQM नबील कबूल की शमूलियत को कैसे देख रही है, और जो कराची की सियासत है कैसा असर होगा इस पर? जी बिल्कुल शाजिया, नबील कबूल ने गुज़श्ता जो दिन है शमूलियत का अपनी ऐलान किया MQM के अंदर, और MQM ने उनका खैर मकदम किया है। कराची के हवाले से अगर हम बात करें तो लियारी, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो नबील कबूल की शमूलियत अगर हम देखें, जो उन्होंने ये फैसला किया वो भी इसी वजह से किया कि इस दफा पीपल्स पार्टी जो है, जो हमारी इत्तलात है कि पीपल्स पार्टी उन्हें लियारी से टिकट नहीं देने वाली। वहाँ पर उनका ये कहना था कि लियारी के जो अवाम है वो उनके खिलाफ हो रहे हैं क्योंकि वो उनकी उस तरीके से खिदमत नहीं कर पा रहे। एक सिटिंग MNA थे जब वो पीपल्स पार्टी के, तब भी उस तरह से वो अवाम की नहीं कर पाए। लियारी में जराए पेशा अफराद की भी जो है उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी ये कुछ
जो गुजरा थे वो उनकी कुछ पनाही कर रहे थे। इस बात पर वो एमकेएम पे आए हैं और एमकेएम में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की है। एमकेएम के लिए प्लस पॉइंट रहा है क्योंकि आइंदा आम इंतखाबात में जाने वाली तमाम पार्टीज और लियारी एमकेएम के लिए हमेशा से एक जो है इशू रहा है कि वहाँ पर कुछ एमकेएम के जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि लियारी गैंग वॉर के लोग वहाँ पर होते हैं, मौजूद होते हैं। तो एक बड़ा जो वोट बैंक है लियारी का वो नबील कपूर के साथ जरूर एमकेएम की तरफ जो है वो आ गया है। और एक दो हल्के जो लगते थे ये लियारी के अंदर, उन दोनों में अगर हम देखें, एक नबील कपूर का हल्का था, एक डॉक्टर फारूक सत्तार का हल्का था, तो उसमें एमकेएम को काफी ज्यादा जो है वो सपोर्ट मिलेगी अब नबील ठीक है। बहुत शुक्रिया किरण खान आपका। कैसा भी कैसा ट्रेंड है जब कोई पार्टी छोड़कर जाता है, तो अब ये भी इन्होंने भी कहा कि पीपल्स पार्टी अब वो पीपल्स पार्टी रही नहीं है जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में, तो जिससे पीपल्स पार्टी जो क्रेडिबिलिटी इसको नुकसान होता है। एक पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो की थी, जब मोहतरमा आई तो फिर वो नहीं रही। बदलता है वक्त के साथ सब कुछ। मगर गबोल साहब का मामला यह है कि कराची ये बड़ी रवायती सीट थी और गबोल साहब पहले भी एक दफ़ा गायब हो गए थे बीच में, तो वहाँ पे खासा जो पॉलिटिकल फर्मेंटेशन हुई है। अब लियारी पीपल अमन कमेटी, कोई उसको हीरो कहता है, कोई उसको जीरो कहता है, कोई क्रिमिनल कहता है, मगर ये जो कराची में सारी एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुई है, पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइज होगी ना, भत्ते में चली गई, उसके बाद जो है कब्जे में चली गई, ये तो हम देखते रहे, होता रहा है। ये उसी का एक नतीजा है। और ये कहा पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इन्होंने छोड़ा इसलिए कि इन्हें हमने इस दफा टिकट नहीं देना था। ये शर्जील मेमर साहब की परसों स्टेटमेंट आई है। मगर मुझे ये लग रहा था कि ये इंतजार ही कर रहे थे कि इधर गवर्नमेंट हटे तो निकले, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा, एक अहम सीट जो है एमक्यूएम में चलेगी, एमक्यूएम के साथ जो इतने ज्यादा लोग उनमें शामिल हो जाएंगे जो नबील कपूर के साथ जाएंगे। देखिए, नुकसान का कोई नहीं इनको इशू। नुकसान जो बाकी इन्होंने पॉलिसी 5 साल रखी, इन्हें पता नहीं था कि इनको नुकसान होगा। ये 40-50 सीटों पर उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट फंड जो अभी समी साहब भी हमें ऑफ दी एयर बता रहे थे कि ये पैसे के जरिए अब सियासत इलेक्शन लड़ने की जिस तरह एक तरीका है वो लड़ेंगे और लेके आएंगे। सेनेट में इनकी मेजॉरिटी है, कोई इशू नहीं रह गया सीटों का। यहाँ ये एक रूलिंग एलीट में ये बात रासिख हो गई है कि अब एक अहद ऐसा है कि जिसमें आपने अमेरिका बहादुर आपके साथ है या नहीं, IMF आपके साथ है या नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके क्या रिश्ते हैं। अगर ऐसा ना हो शाजिया तो एक ही जैसा मंशूर क्यों सबका, ना कोई दायां रह गया ना कोई बायां रह गया, ना कुछ एक जैसी। वो बाएं वाले सारे खत्म हो गए, अब क्या करें? नहीं, वो तो अब आप नारे जमात इस्लामी वाले वही नारे लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, फरमा रहे थे कि जमात इस्लामी ने लेफ्ट का वैक्यूम कवर, हाँ एक वैक्यूम था, उसको राइट ने पुर करने की कोशिश तो शुरू से कहते सिर्फ हैं नारों के जरिए। जमात इस्लामी वाले और लेफ्ट वाले एक ही हैं, नारों के जरिए उन्होंने नारों के जरिए। भाई बात सुने, आपने साहब ये तो ना कहे उसामा बिन लादेन को आप यहां लेके आए, अमेरिका बहादुर, और आप नहीं लेके आए। क्या उसामा बिन लादेन जब वहां पे बच्चियों के स्कूलों पे हमले कर रहा था, जो को एजुकेशन के छोटे स्कूल थे, वो गोलियां मार रहा था, आप और अमेरिका बहादुर उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे? भैया आपका आदमी था, तुर्की अल फैसल ने जवाब दें समी तो ये तो आपका विरसा है। ये दहशतगर्दी, ये जंग, ये धमाके, ये अब्बास टाउन, ये हजारा, ये किसने किया? ये क्या आपकी 60s की पॉलिसीज नहीं थी कि यहाँ फंडामेंटलिज्म को बना के तो आपने लेफ्ट से लड़ना है, लेफ्ट हार गया, हमने मान लिया, आप जीत गए ना। आप अब्बास टाउन में भी जीत गए, आप हजारा में भी जीत गए, आप यहाँ जो क्रिश्चियंस पे हमले हो रहे हैं उसमें भी जीत गए। तो हुजूर आपका विरसा है, आप जीत गए, फतहमंद है, मगर जो आपकी चीजें हैं उन्हें ओन तो करें। ये आपके लोग। दो चीजें जो है ना, ये जो मजहबी इंतहा पसंद हैं और जो अब रह गए हैं एक्सट्रीम, वो जो लेफ्टिस्ट हैं, ये शोर बहुत मचाते हैं एक तो, और दूसरी ये लोगों की जो राय है उनकी ओपिनियन पर बिलीव नहीं करते, ताकत के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा करने का सोचते हैं। और फिर जब ताकत इन्हें मिल जाती है तो उसके बाद जो एक जुल्म का और एक जो तूफान बर्पा करते हैं वो पूरी दुनिया ने देखा। जैसे ज़ियाउल हक ने किया, जैसे सोएकार्नो ने इंडोनेशिया में किया जिसके पीछे CIA खड़ी थी, जैसे पिनोशे ने चिली में किया जिसके पीछे CIA खड़ी थी। इस 20वीं सदी में जिस नजरिए की ये बात करते हैं, पूरी खून से लिखी गई तारीख जो है वो उस पेंटागन और CIA की थी, जिसके दिफा में न जाने हुजूर का क्या हाल हो जाएगा। ये इसको ओन करें। हम हार गए हैं, हम हारे हुए लश्कर में, हम तो साइड पे हैं, आप जीत गए हैं, मगर आप जीते कैसे? फैमन पैदा किए आपने, कैद पैदा रहेगा जिसमें आवाम की राय को शामिल किया जाएगा। चंद लोग जो बंद कमरों में बैठकर कोई आयरन कर्टर बनाकर कुछ अपनी ख्वाहिशात को मुसल्लत करके लोगों का कत्लेआम करेंगे, चीजों को नेशनलाइज करेंगे, वो नहीं चल सकता। वो नहीं चलेगा। अमेरिका चलेगा ड्रोन के जरिए, वियतनाम के जरिए। मुल्तान से कॉलर है हमायूं। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये काजी साहब यहाँ पे बैठे हैं, मैंने इनसे ये सईद काजी साहब। जी जी बोलिए। मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ जी, मुझे लगता है कि ये जमात इस्लामी के बहुत खिलाफ हैं। अगर ये जमात इस्लामी की खिदमत जो है ना, ये देखें ना, इन्होंने जमात इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान में अल खिदमत फाउंडेशन बनाई हुई है, जो फ्री मेडिकल और बेवा यतीम बच्चों को ये राशन फ्री देते हैं, ठीक है, माहाना, और ये प्रोग्राम हर महीने होता है। और जो मेडिकल कैंप बनाए हुए हैं वहाँ पे फ्री मेडिकल होता है, हर किस्म के ब्लड टेस्ट फ्री होते हैं। और जमात इस्लामी जब भी ज़ल्ज़ला सैलाब आया, जमात इस्लामी की आप खिदमत देखें, आप वहाँ जाके देखें कि हुकूमत इतना काम नहीं करती जितना जमात इस्लामी काम करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं तो बिल्कुल जमात इस्लामी से मेरा कोई यानी नजरियाती तौर पे इत्तफाक तो नहीं है, मगर मैं मुखालफ नहीं हूँ, हर किसी का राइट है उसमें रहे। मगर ये जो खिदमत है ना, हम ये समझते हैं कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक ये राइट है आदमी का, उसे खराज समझ के ना दें। राइट लिखा गया था 73 में, उसमें जमात इस्लामी भी शामिल थी जब वो आइन लिखा जा रहा था। और दूसरी बात यह है कि ये एक नजरियाती बहस जरूर है कि जब अवाम ने अपने हक में अफगानिस्तान में कुछ करना चाहा 1978 में, तो आप इशराफिया के साथ मिल गए, तो ये आपका रोल है, उसको आप जस्टिफाई भी करते रहे। मगर कोई खुदा ना खास्ता ये जमहूरी इख्तलाफ है आपसे। ठीक है, एक और कॉलर है फैसलाबाद से, बशीर। हेलो, वालेकुम सलाम। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से मोहतरम समी इब्राहिम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म को मीडिया में मजाक न बनाया करें। ये वो हकीकत है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। सोशलिज्म कम्युनिज्म खत्म नहीं होगा जब तक दुनिया में तबकात मौजूद हैं। कार्ल मार्क्स कहता है कि जब तक तबकात मौजूद हैं, तबकाती तजाद और तबकाती जंग जारी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी नहीं, वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि तबकात जो हैं जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे ये जंग जारी रहेगी। और सोशलिज्म और कम्युनिज्म का मजाक कोई नहीं उड़ा रहा, लेकिन एक तजर्बा किया गया दुनिया के एक बड़े हिस्से में, वो तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ, तो यकीनन उसमें कुछ तब्दीलियों की गुंजाइश होगी। हम सिर्फ ये जिक्र करते हैं कि कोई भी चीज़, जिस तरह खड़ा पानी बदबूदार हो जाता है, कोई भी चीज़ अपने वक्त के रियलिटीज़ के साथ अगर चले तो वो कामयाब होती है। इसीलिए वो निज़ाम जिसमें गुंजाइश थी, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, जिसमें अवामी राय को शामिल किया गया, वो आज मौजूद हैं। लेकिन जहाँ ऐसा निज़ाम जिस पर कुछ अफराद मुसल्लत होकर उन्होंने उसके अंदर जो बेसिक स्पिरिट थी, वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसको निकाला, तो वो निज़ाम खत्म हो गया। हम सिर्फ आज सभी सब इत्तेफाक कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की ये भी हामी है। यानी सोशलिज्म और जो कोई भी निज़ाम जो आवाम की फलाह के लिए जिसमें काम करने की गुंजाइश मौजूद हो और अक्सरियत उसको एक्सेप्ट करे, वही निज़ाम चलेगा और हम उसी निज़ाम के हामी। आपकी खबरों की तरफ आते हैं। अब ये निज़ाम के बायस ही है जो मैं आपको खबर पेश कर रहा हूँ। ये है कोई पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, इन्होंने कुछ कैंप लगाए थे, मगर इन्होंने जो कुछ फिगर्स दिए हैं वो बड़े अलार्मिंग है। इस वक्त मुख्तलिफ वजूहात के बायस लोग बहुत ज़्यादा जो है इंसिडेंट्स ऑफ ब्लाइंडनेस, अंधेपन में बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में इजाफा हो रहा है। और उसकी वजह कई बातें हैं, जो ये हाइपरटेंशन भी है, जिसे आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी है जी, मुश्किल से नाम है शायद, कैटरैक्ट, और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और फिर जो एनवायरनमेंट की वजह से, उसमें उन्होंने जो पॉइंट आउट किया है कि रूरल एरिया में कोई सरकारी हमारे अस्पताल नहीं है, क्योंकि और जो हैं वो अर्बन एरिया में है और वो बहुत महंगे हैं, जैसे 8-9 हज़ार, और ये जो 15,000 रुपये हमें माना अभी देने का इन्होंने हमें चकमा दिया है, देंगे या नहीं देंगे, या 18,000 देंगे, वो 18,000 से भी ये इलाज नहीं हो सकते। लिहाजा रियासत का फ़र्ज़ है कि अपनी आवाम जो हैं उनके लिए, और इन्होंने ये मुतालबा किया है कि पब्लिक सेक्टर में सरकार खुद ऐसे अस्पताल बनाए जिसमें जो रूरल एरियाज में हम लोग जो है ट्रीटेबल आंखों की जो डिजीज हैं वो ठीक हो सके, क्योंकि अलार्मिंगली बढ़ रही हैं आंखों की बीमारियां, और ये भी रियासत का फर्ज है। सही। अच्छा, मैं दोबारा अगर आप इजाज़त दें तो वापस आता हूँ कराची पे। खबर ये आई कि वहाँ पर एक जो लियारी में गैंग वॉर है, उसके एक मरकजी मुलज़म अरशद पप्पू, उनको हलाक कर दिया गया। तो अगर साद बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, साद आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। अच्छा साद, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये दो ग्रुप थे, एक को कहा गया था कि वो रहमान का ग्रुप था और वो फिर अमन कमेटी बनाई, और एक ही अरशद पप्पू ग्रुप था। तो उनका वो जो रहमान डकैत जिनको कहा जाता है, वो तो चंद माह पहले जहान फानी से कूच कर गए थे। अब ये अरशद पप्पू को जो मारने वाले लोग हैं, ये कौन है और अब क्या सूरत हाल बनेगी आगे चलकर लियारी में? देखिए, अगवा करके इनको भाई और साथियों के हमरा
تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور قتل کیا گیا ہے، جس کے بعد سب سے اہم بات یہ کہ باڈیز تاحال نہیں مل سکی ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا گزشتہ رات جب اطلاع سامنے آئی کہ نہیں ٹھہرے، اگر باڈیز نہیں ملی تو پھر یہ کیسے کنفرم ہے کہ وہ مارے گئے؟ ذرائع کے مطابق، جو پولیس ذرائع ہیں اور دیگر ذرائع ہیں، ان کے مطابق تصدیق کر دی گئی ہے اس حوالے سے۔ اہل خانہ بھی گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سول ہاسپٹل پہنچے تھے اپنی تسلی کرنے کے لیے، مورچری گئے کہ شاید ان کو باڈی مل جائے، لیکن باڈی نہیں پہنچ سکی ہے۔ تاہم اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے اغوا کے بعد، اور ارشد اور پپو، ان کے بھائی عرفات۔ اچھا، کون سے گروپ ہو سکتے ہیں جنہوں نے یہ نشانہ بنایا ہوگا، کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ بھی اس حوالے سے کہا نہیں جا سکتا کہ کون سے گروپ ہیں۔ ایک مرتبہ پھر وہی بولا جائے گا کہ نامعلوم افراد ہیں، بیکاز بہت ہی زیادہ کروشل میٹر ہے یہ، کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ پولیس کی جانب سے بھی کافی محتاط رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، کسی قسم کا کوئی بیان جاری نہیں کیا جا رہا کہ کون لوگ ہیں، بس اتنا ہی کہا جا رہا ہے کہ تفتیش کر رہے ہیں، ان کو اغوا کیا گیا ہے اور اس کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کو بیک اچھا، ساتھ صرف یہ آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ان کی بیکنگ کون سا گروپ کر رہا تھا ارشد پپو کی؟ کوئی اس میں بڑے پولیٹیکل لوگ تھے، کوئی بیوروکریٹ تھے، یا کون تھے؟ بالکل، پولیٹیکل ایفیلیشن کے حوالے سے کافی اطلاعات ماضی میں بھی آتی رہی، لیکن تصدیق نہیں کی جا سکی، کیونکہ ہمیشہ اس قسم کے معاملات میں کبھی فرنٹ پہ کوئی نہیں آتا ہے۔ تاہم یہ ضرور کہا جاتا تھا کہ سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ اس قسم کے ہر دفعہ جتنے گروپس ہوتے ہیں ان کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ 2 دفعہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے سر کی ہیڈ منی بھی مقرر کی گئی تھی وزارت داخلہ کی جانب سے، تو کبھی تصدیق نہیں کی گئی، کیونکہ جو بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ کبھی اون نہیں کرتی۔ تاہم یہ اطلاعات ضرور آتی تھی پولیس کی جانب سے، جب بیان دیا جاتا تھا تو یہ آتا تھا کہ سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ جب ہم سوال کرتے ہیں تو کسی قسم کا کوئی خاطر خواہ جواب سامنے نہیں آتا تھا کہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو ان کی پشت پناہی کرتی ہے۔ تاہم فی الحال کچھ بھی واضح نہیں ہو سکا ہے۔ بہت شکریہ اسد بخاری آپ کا۔ جی سمیع صاحب، مجھے لگتا ہے کوئی خاصی بڑی گیم ہے، ہمارے نمائندے بھی خاصے محتاط ہو کر بات کر رہے تھے، کوئی ساری گفتگو میں نام نہیں لیا قاضی صاحب انہوں نے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کراچی کی صورتحال کتنی سنگین ہے۔ سمیع صاحب، آپ کے پاس خبر ہے؟ میں آپ کے پاس ہے؟ جی آپ نہیں، میرے پاس بھی ہے، لیکن آپ بولیں۔ نہیں، میں تو ایک خبر تھی بڑی انٹرسٹنگ تو نہیں مطلب، لیکن جو بیگرز اور وینڈرز کے بارے میں، کہ جو چوک ہیں اس پہ وہ آتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ چیزیں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ ایک بڑی دلچسپ بات جو انہوں نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کی اسٹوری میں، کہ اب انہوں نے طریقہ بدل لیا ہے۔ مثلا اب وہ ایک نسخہ لے کے آ جاتے ہیں دوائی کا، بعض بچے میں نے چھوٹے تھے، بچے آ کے کہتے ہیں جی میں نے فیس دینی ہے، اور وہ 10-12 سال کے بچے آ کے کہتے ہیں اسکول کی فیس دینی ہے۔ لیکن میں یہ بتاؤں یہ کیوں ہے؟ جب ایک سوسائٹی میں 25 سے 30 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں آتے ہیں اور معیشت میں ان کو جذب کرنے کے لیے گنجائش نہیں ہوتی، ان کو آپ نوکری نہیں دیتے تو روٹی تو ہر آدمی نے کھانی ہے، تو لہذا آپ کو یہ ساری جو زبوں عالی نظر آتی ہے اور جو اتنی زیادہ بیگری بڑھ گئی ہے، اچھا اس میں پھر مافیا بھی آ جاتا ہے۔ آپ کو نوکری لینی پڑتی ہے اس مافیا میں جا کے، آپ خود سے کھڑے نہیں ہو سکتے کسی چوک پہ کہ مانگے، بندہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ کو کس نے کھڑا کیا ہے۔ یہ سارے جو تکلیفیں آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نوکریاں نہیں ہیں۔ اور اچھا میں شازیہ جب نہیں پروگرام کا تو وقت ختم ہو گیا، لیکن ایک بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا، آج جب آپ آئیں تو آپ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ہوں شازیہ ذیشان، جب آپ گئی تھی تو آپ تھی شازیہ اکرم، تو یہ جو خوشگوار تبدیلی ہوئی کیسا، تھوڑا ناظرین کو بھی بتائیں، بیکاز ناظرین اور ہم سب ایک فیملی کی طرح ہیں، تو جو آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی۔ 2 مارچ کو میری شادی تھی، بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے، شادی سب کو کرنی چاہیے۔ میں آپ کی بات پہ اتفاق کرتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، پھر شیئر کریں گے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ سمیع صاحب، قائد صاحب آپ کا۔ پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے، خبر@دنیا TV.tv پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔